Okay. Board visible है? Yes, sir. Okay. So see, in last lecture we have seen what is stack. Okay. What are the different operations on stack? Right. What are the different terminologies of your stack? And at last we have seen how your stack operations are performed. That are nothing but push operation and pop operation. Okay. And in these operations, how to check overflow condition and underflow conditions. Okay, and program for your stack. Now next part, see, we have studied a stack operations or your stack up to the operations. Now another part where your stack is used. Okay, actually what is the use of your stack, and that is nothing but we are going to see the applications of stack. Okay, what we are going to see, applications of stack means where we can use our stack, right? Well, in that first application of your stack, it is nothing but reversing list. Okay, first application is a reversing list. Second application is recursion. Okay, third application is tower of Hanoi. And fourth application where stack is used in Polish notations. Okay, Polish notations. Right. So these are the four applications of your stack where you can use your stack. In that first, reversing a list means with the help of stack you can reverse your list. With the help of your stack you can reverse your list. Okay. Second, recursion. Here whenever recursion is occurred means whenever you are calling function itself, your stack is the most important part which handles the calls. त्या ठिकाणी तो calls handles करतो. ठीक है. Next time, Tower of Hanoi. This is one of the type of puzzle. This is one of the type of puzzle where we are using a stack to solve that puzzle. ते puzzle solve करण्यासाठी आपण काय वापरतो या ठिकाणी stack वापरतो. ठीक आहे. And last, Polish notations. Polish notations, these are the notations where we can put operator in between the operands, before the operands and after the operands. Okay, and conversion, we are going to convert one type of Polish notation into another type of Polish notation by using your stack. Okay, हे चार तुमचे स्टॅकचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. ठीक आहे, लिहून घ्या कुठे ते राईट डाउन करा. फर्स्ट, रिव्हर्सिंग अ लिस्ट. सेकंड, रिकर्जन. थर्ड, Tower of Hanoi, and last one is the Polish notations. Okay, in that first application where your stack is actually used, that is nothing but reversing a list. Okay, बघा. Then how to reverse a list by using a stack. Stack वापरून तुमची लिस्ट कशी रिव्हर्स केली जाते. ठीक है, बघा. Reversing list. Right? How to reverse the list by using your stack. Stack वापरून कशी रिव्हर्स करायची. ठीक आहे. Now, one of the most important property of your stack. Stack ची सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी कुठली माहिती आहे का? What is the property of stack? It is a linear data structure. Linear data structure. Okay, ठीक है. Next. अजून काय? It's insert and delete the value at same position. Good. Insert and delete the value at same position. Means what? Means what? The element
which is inserted last. The element which is inserted last is the element removed first. Is the element removed first. Means what? Here your stack works on the property that is nothing but last in, first out. Last in, first out. Means what? The element which is inserted last is the first element removed from your stack. तो काय असेल तुमच्या स्टॅक मधला रिमूव्ह होणारा पहिला एलिमेंट असेल. ठीक आहे. विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कॅन रिव्हर्स आवर स्ट्रिंग. आपण आपली स्ट्रिंग काय करू शकतो या ठिकाणी रिव्हर्स करू शकतो. ठीक आहे. देन हाऊ टू डू दिस रिव्हर्सिंग लिस्ट or reversing a string by using your stack. Okay, for example, see if you want to reverse a string that is a polytech, we are going to reverse a string that is a polytech. आपल्याला काय करायचंय, polytech काय करायचे आपल्याला रिव्हर्स करायचे. ठीक आहे. मग त्यासाठी काय करायचं, whenever you want to reverse a string by using a stack, push single characters or push all the characters one by one on stack. काय करायचं आपल्याला, एक एक कॅरेक्टर आपल्याला कुठे पुश करायचंय, स्टॅक वरती पुश करायचंय. ठीक आहे. बघा रिव्हर्स करताना आपल्याला काय करायचं, सिंगल कॅरेक्टर त्या स्ट्रिंग मधले सिंगल कॅरेक्टर्स आपल्याला स्टॅक वरती मूव्ह करायचे. ठीक आहे. अँड व्हेन युअर स्ट्रिंग एंड्स, ज्यावेळेस तुमची स्ट्रिंग एंड होते, ठीक आहे, देन पॉप ऑल द एलिमेंट्स और पॉप द कॅरेक्टर्स फ्रॉम युअर स्टॅक. स्टॅक मध्ये कॅरेक्टर्स काय करायचे या ठिकाणी पॉप करायचे. ठीक आहे. मीन्स व्हॉट, व्हेन स्ट्रिंग एंड्स पॉप ऑल कॅरेक्टर्स फ्रॉम स्टॅक. स्टॅक मध्ये सगळे कॅरेक्टर काय करायचे या ठिकाणी पॉप करायचे. पॉप करायचे म्हणजे काय, एक एक कॅरेक्टर आपल्याला रिमूव्ह करायचं. ठीक आहे. मग बघा आपण स्टॅक वरती एक एक कॅरेक्टर पुश करतोय आणि सगळ्या शेवटी काय करतोय, एक एक कॅरेक्टर पॉप करतोय. मग पहिले कॅरेक्टर कुठले येणार आहे, लास्टचा, जे तुमचं लास्टचं इन्सर्ट झालंय तेच तुमचं पहिले कॅरेक्टर असेल, तेच काय असेल तुमचं पहिले कॅरेक्टर. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा आता पॉलिटेक आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे. समजा ही तुमची स्ट्रिंग आहे पॉलिटेक, राईट. आता एक एक कॅरेक्टर आपल्याला स्टॅक वरती पुश करायचे. मग पहिले कॅरेक्टर कुठलं पुश होणार तुमचं या ठिकाणी, लास्ट वन. पहिले कॅरेक्टर कुठलं पुश होणार तुमचं, पी. ठीक आहे. त्यानंतर कुठले कॅरेक्टर पुश झाले पाहिजे, ओ. त्यानंतर एल, वाय, टी, ई, सी आणि सगळ्या शेवटी कुठलं कॅरेक्टर पुश केलं जाईल, एच. हा तुमचा काय असेल या ठिकाणी टॉपला असेल. एच काय असेल तुमचा टॉपला असेल. ठीक आहे. बघा एक एक कॅरेक्टर आपण स्टॅक वरती पुश केलेला आहे. एक एक कॅरेक्टर काय केलं आपण स्टॅक वरती पुश केलं आणि पुश केल्यानंतर ज्यावेळेस तुमची स्ट्रिंग संपते, बघा ज्यावेळेस तुमची स्ट्रिंग संपते त्यानंतर काय करायचं आपल्याला, वी आर गोइंग टू पॉप ऑल द कॅरेक्टर्स फ्रॉम युअर स्टॅक. आता स्टॅक वरचे एक एक कॅरेक्टर पॉप करा. पॉप करायचं म्हणजे काय, पहिल्यांदा कुठलं पॉप होणार तुमचं, एच. त्यानंतर सी, त्यानंतर ई, टी, वाय, एल, ओ, पी. ठीक आहे. ही तुमची काय झाली ओरिजिनल स्ट्रिंग आणि काय झाली त्या ठिकाणी रिव्हर्स स्ट्रिंग. व्हेरी सिंपल. रिव्हर्स स्ट्रिंग लक्षात राहील. तर काय करायचं ते रिव्हर्स करताना काय करायचं तुम्हाला, एक एक कॅरेक्टर स्टॅक वरती पुश करायचं. एक एक कॅरेक्टर स्टॅक वरती पुश करायचं आणि त्यानंतर तुमची स्ट्रिंग संपली की त्याच्यानंतर ते काय करायचे, सगळे कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी करायचे. ठीक आहे. यू विल फाइंड अ रिव्हर्स स्ट्रिंग ऑफ युअर ओरिजिनल स्ट्रिंग. तुमची रिव्हर्स स्ट्रिंग तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटेल. ती तुमची ओरिजिनल स्ट्रिंग आणि ही काय झाली तुमची त्या ठिकाणी
रिव्हर्स स्ट्रिंग. रिव्हर्स स्ट्रिंग. रिव्हर्स स्ट्रिंग. ठीक आहे. मग स्टॅकचा उपयोग कशासाठी केला आपण या ठिकाणी रे? टू रिव्हर्स द स्ट्रिंग. Reward list साठी. बरोबर आहे, रिव्हर्स स्ट्रिंग. बट स्टॅक वरती आपण काय पुश करतो या ठिकाणी? कॅरेक्टर्स. कॅरेक्टर्स. बट 1 by 1 कॅरेक्टर्स आपण त्या ठिकाणी पुश करतोय, लक्षात राहू द्या. 1 by 1 कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी पुश करतोय. सो इन दिस वे यू कॅन डू युअर रिव्हर्सिंग अ स्ट्रिंग. तुम्ही ह्या पद्धतीने तुमची स्ट्रिंग रिव्हर्स करू शकता. ठीक आहे. आता हे झालं तुमचं रिव्हर्सिंग अ स्ट्रिंग. आता हे दाखवताना कसं दाखवलं जातं बघा, ऑपरेशन वाईज. हाऊ टू शो इट. आता हे तुमचं स्ट्रिंग. पहिल्यांदा काय असेल तुमचं स्ट्रिंग. ठीक आहे. ऑपरेशन, कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म झालेलं आहे, ऑपरेशन आणि आउटपुट. हे काय असेल तुमचं आउटपुट. इथं वाटलं तर सिरियल नंबर द्या. आता फर्स्ट स्टेपला, पहिल्या स्टेपला तुमची स्ट्रिंग काय होती या ठिकाणी? पॉलिटिक. ठीक आहे. ऑपरेशन 0, आउटपुट 0. नाउ इन सेकंड स्टेप आपल्याला कॅरेक्टर्स 1 by 1 पुश करायचे आहेत. कॅरेक्टर्स काय करायचे आपल्याला? 1 by 1 पुश करायचे आहेत. मग पहिले कॅरेक्टर कुठले पुश करणार तुम्ही? पी. पहिल्या ऑपरेशन मध्ये लिहायचं काय? पुश आणि ब्रॅकेट मध्ये पी. ठीक आहे. पुश आणि ब्रॅकेट मध्ये काय केलं आपण या ठिकाणी? पी केलं. ठीक आहे. वाटल्यास इथे आपण स्टॅक कंटेंट दाखवूया. स्टॅक कंटेंट आणि आउटपुट स्ट्रिंग. आउटपुट स्ट्रिंग. राईट. पहिलं ऑपरेशन काय केलं? पुश. म्हणजे स्टॅक वरती काय आलं रे तुमचं? पहिल्यांदा पी आलं. स्टॅक वरती काय आलं? पी आलं. बरोबर. राईट. नाउ सेकंड, तिथे काय आलं तुमचं? OLYTECH. नंतर काय पुश करणार तुम्ही? पुश करा. काय येणार? पुश ओ. मग काय? PO. ओके. देन इथे काय राहिलं? LYTECH. देन पुश L. POL. ठीक आहे. इथे काय राहिलं? YTECH. देन पुश काय? Y. POLY. ठीक आहे. त्यानंतर ते काय राहिलं? TECH. पुढे काय होणार? पुश T. ठीक आहे. इथे काय राहिलं? ECH. पुढे पुश काय करणार? E पुश करा. ठीक आहे. POLYTE. ठीक आहे. परत इथं CH राहिलं. त्यानंतर पुश C करा. काय? POLYTEC. ठीक आहे. आणि लास्टला काय पुश करायचं आपल्याला आता? पुश EH. ठीक आहे. मग काय येणार इथं? POLYTEC आणि EH. आता यातला टॉपला कुठला एलिमेंट असणार तुमचा? टॉपला कुठले कॅरेक्टर असेल तुमच्या ठिकाणी? बरोबर. दिस इज आवर टॉप. हा काय झाला आपल्या त्या ठिकाणी? टॉप झाला. बरोबर. ठीक आहे. नाउ व्हेन युअर स्ट्रिंग आहे, आता स्ट्रिंग मध्ये काय शिल्लक राहिलेलं आहे इथं आपल्याकडे? नो सर. स्ट्रिंग मध्ये काय शिल्लक राहिले आपल्याकडे? काय नाही. नो सर. मग आता पुढे काय करणार? नेक्स्ट स्टेप काय आहे? पॉप द एलिमेंट्स. पॉप दी एलिमेंट्स. मग काय होणार? पहिल्यांदा पॉप करा. आता पॉप करताना जो टॉपचा एलिमेंट असेल तोच पॉप केला जाईल. ठीक आहे. त्यामुळे पॉप करताना ब्रॅकेट मध्ये कुठलेही कॅरेक्टर लिहायचं नाही. ठीक आहे. फक्त काय लिहायचं? पॉप. POP. बस संपलं. ठीक आहे. हे ऑपरेशन कॉल केल्यानंतर पहिलं
लेटर तुमचं कुठलं निघणार आहे किंवा पहिलं कॅरेक्टर कुठलं निघणार आहे तुमचं तुमच्या स्टॅक मधून स्टॅक मधून पहिलं कॅरेक्टर कुठलं बाहेर पडतं? Yes. H. मग ते आउटपुट स्ट्रिंगला द्यायचं. ठीक आहे, परत पॉप करा. ठीक आहे, परत कुठले कॅरेक्टर निघणार तुमचं? H आणि C. ठीक आहे, परत पॉप करा. कुठले कॅरेक्टर निघणार तुमचं या ठिकाणी? E. E. C. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुमचं पॉप ऑपरेशन करत जावा आणि तुम्हाला तुमची स्ट्रिंग ही कशी भेटणार आहे? TYLOP. ठीक आहे, सो दिस इज युअर ओरिजिनल स्ट्रिंग आणि ती तुमची या ठिकाणी आलेली काय असणार आहे? दॅट इज अ Reverse string. रिव्हर्स स्ट्रिंग. ठीक आहे, ती काय असेल तुमची? रिव्हर्स स्ट्रिंग. लक्षात राहील. ठीक आहे, इन दिस वे यू कॅन यूज युअर स्टॅक टू परफॉर्म दी युअर रिव्हर्स ऑपरेशन. हे तुमचं रिव्हर्स ऑपरेशन साठी तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे, लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? No, sir. समजले सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. हाऊ टू परफॉर्म दी प्रोग्राम फॉर दिस. मग आता ह्याच्यासाठी प्रोग्राम काय करायचा? ठीक आहे, बघा आता प्रोग्राम करताना एक काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे. आता ह्याच्या अगोदर जो आपण स्टॅकचा प्रोग्राम केला त्याच्यामध्ये आपण युजर कडनं घेत होतो कुठला एलिमेंट तुम्हाला इन्सर्ट करायचा आहे किंवा कुठला एलिमेंट तुम्हाला एलिमेंट डिलीट करायचा आहे का नाही तो किंवा डिस्प्ले करायचा आहे. ठीक आहे, तसं ह्या ठिकाणी तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची चॉईस द्यायची नाहीये. कुठल्याही प्रकारची चॉईस तुम्हाला द्यायची नाहीये. फक्त आपल्याला काय घ्यायचं युजर कडनं काय घ्यायचं आपल्याला? फक्त String. स्ट्रिंग घ्यायचं, स्ट्रिंग. आणि त्यातले एक एक कॅरेक्टर आपल्याला स्टॅक वरती पुश करायचे. एक एक कॅरेक्टर आपल्याला स्टॅक वरती पुश करायचे. ठीक आहे, लक्षात राहील. आणि त्याच्यानंतर ते आपण काय करणार आहोत? पॉप करणार आहोत. ओके, ठीक आहे. सो इन दिस वे you can perform your reversing a string by using a stack. लक्षात राहील. ठीक आहे, now how to perform the program for this. मग प्रोग्राम मध्ये फक्त लागणारी एकच गोष्ट आहे, that is nothing but your string. फक्त आपल्याला काय लागते? स्ट्रिंग लागते. स्ट्रिंग घ्या, स्ट्रिंग मधले एक एक कॅरेक्टर आपल्याला स्टॅक वरती पुश करायचे. एक एक कॅरेक्टर स्टॅक वरती पुश करायचे. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहोत? ते पॉप करणार आहोत. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू राईट अ प्रोग्राम फॉर दिस. सर आपण इंटिजर ॲरेचं पण करू शकतो ना? इंटिजरचं सुद्धा करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, पण इंटिजरचं करताना आपण डायरेक्ट फॉर लूप वगैरे वापरून करू शकतो. तसं तुम्हाला यासाठी स्टॅकचीच गरज नाहीये. स्टॅक मध्ये सुद्धा करता येतं, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, राईट. बघा फॉर एक्झाम्पल प्रोग्राम करूया आपण. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बघा hash include stdio.h conio.h. ओके, परत hash define max दिया काय 50 100 तुम्हाला पाहिजे तेवढं देऊ शकता इथं. ठीक आहे, त्यानंतर स्टॅक डिफाइन करा. काय ना तुमचं आता स्टॅक डिफाइन करताना तुमचा स्टॅक आपल्याला काय मूव्ह करायचे तिथं? काय मूव्ह करायचे आपल्याला? Characters. कॅरेक्टर. ठीक आहे, मग One character by one character. काय ते? ठीक आहे, कॅरेक्टरचा स्टॅक तयार करा. कॅरेक्टर st. ठीक आहे, मॅक्स देन
क्रिएट इनपुट स्ट्रिंग ch, तुम्हाला काय लागणार आहे, किती स्ट्रिंग लागणार आहे ती मॅक्स साईज, मॅक्स म्हणजे तुम्ही किती घेऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. एखादं व्हेरिएबल डिफाइन करू, त्यानंतर इंटिजर आय लागेल आपल्याला फॉर लूप यूज करण्यासाठी, ठीक आहे. किंवा लागणाऱ्या गोष्टी आपण नंतर देऊ, काय प्रॉब्लेम नाही. रिव्हर्स, ठीक आहे. बघा आता पहिल्यांदा आपण स्ट्रिंग घेऊया, पहिल्यांदा काय करू आपण स्ट्रिंग घेऊया, ठीक आहे. वाइड मेन, आता पहिल्यांदा स्ट्रिंग घ्यायचे म्हणजे काय, printf एंटर स्ट्रिंग, ठीक आहे. get s ch, okay. So here we have accepted the string, आपण काय केले या ठिकाणी स्ट्रिंग accept केली, ठीक आहे. get s, this function is used to accept the string, या ठिकाणी कशासाठी वापरलं जातं, स्ट्रिंग accept करण्यासाठी तुमची ती त्या ठिकाणी यूज केलं जाईल, ठीक आहे. केलं का याबद्दल, स्ट्रिंग accept केली का स्ट्रिंग मध्ये, सी मध्ये स्ट्रिंग घेतली होती का त्याबद्दल. Yes, sir. Yes, sir. काय वापरलं होतं त्या ठिकाणी, तर युजर कडून नव्हती घेतली. युजर कडून घेतली नव्हती का, ठीक आहे. युजर कडून घेताना तुम्ही एकतर स्कॅनएफ मध्ये %c करून किंवा %s करून तुम्ही स्ट्रिंग घेऊ शकता, ठीक आहे. हे असंही लिहिलं तर चालतं, स्कॅनएफ %s कॉमा, ठीक आहे, अँड ch, त्या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही स्ट्रिंग घेऊ शकता, ठीक आहे. किंवा डायरेक्ट फंक्शन वापरा, काय get s आणि ch, सिंपल. नाव आता आपल्याला 1 by 1 कॅरेक्टर्स आपल्याला मूव्ह करायचे, 1 by 1 कॅरेक्टर्स काय करायचे आपल्याला मूव्ह करायचे, ठीक आहे. आता मॅक्सिमम साईज किती आहे तुमची या ठिकाणी 50 आहे, 50. बरोबर. पण आपण स्ट्रिंग घेताना समजा आपण एवढी स्ट्रिंग घेतोय, काय पॉलिटेक, किती कॅरेक्टर झाले तुमचे, 8 कॅरेक्टर्स आहेत त्या ठिकाणी, बरोबर. आणि साईज किती आहे तुमची 50. मग फॉर लूप आपल्याला किती वेळा मूव्ह झालं पाहिजे, किती वेळा आपल्याला रिकर्जन करायचं का इटरेट करायचं आपल्याला, फॉर लूप किती वेळा एक्झिक्यूट झालं पाहिजे तुमचं, जेवढी 8 times. 8 times, बरोबर. नाउ you have to calculate first the length of your string, आपल्याला पहिल्यांदा स्ट्रिंग ची लेंथ कॅल्क्युलेट करता आली पाहिजे, आणि स्ट्रिंग ची लेंथ मीन्स व्हॉट, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स दॅट आर प्रेझेंट इन युअर स्ट्रिंग, तुमच्या स्ट्रिंग मध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत ते तुम्हाला पहिल्यांदा काढता आलं पाहिजे, ठीक आहे. मग ते देण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं बघा, इथं वापरले का बघा, strlen function. गुड. पहिल्यांदा strlen नावाचं फंक्शन यूज केलं जातं, ठीक आहे. मग काय लिहिणार, l इज इक्वल टू strlen ब्रॅकेट मध्ये. तर आपल्याला लेंथ मोजायची काय गरज आहे, लेंथ मोजायची गरज का आहे, कारण तुमचे आता ch आपली तर मॅक्स दिले आपण, मॅक्स ची व्हॅल्यू किती आपल्या या ठिकाणी 50. 50, बरोबर. पण आपल्याला 50 पर्यंत 50 कॅरेक्टर आपण घेतो का त्याच्यामध्ये, No, आपण sir. किती character No, घेतो? sir. 8च कॅरेक्टर घेतोय. आता इथं आपण 8 आहे असं म्हणतोय, समजा एखाद्याने घेतलं पॉलिटेक कॉलेज, तुम्ही कॅरेक्टर मोजत बसणार आहे का ते किती टाकले त्यानं, No, sir. ठीक आहे. तर त्यासाठी सिंपल मेथड काय, strlen लेंथ काढा, लेंथ कॅल्क्युलेट करायची म्हणजे काय, त्या ठिकाणी किती कॅरेक्टर्स आहेत, त्या ठिकाणी किती कॅरेक्टर्स आहेत त्याच्यावरून तुम्हाला फॉर लूप कुठपर्यंत मूव्ह करायचं, मग इथे तुम्ही लिहू शकता काय, फॉर सर हेडर फाईल आधी इन्क्लूड करावी लागेल ना. बरोबर आहे ना. इंटिजर i इज इक्वल टू 0,
I लेस दॅन L. ठीक आहे, I प्लस प्लस. ठीक आहे, आता हे कशासाठी केलं, बिकॉज वी हॅव टू मूव्ह वन बाय वन कॅरेक्टर. आपल्याला एक एक कॅरेक्टर मूव्ह करायचे. ठीक आहे, मग लिहिताना कसं लिहिणार, पुश ब्रॅकेट मध्ये CH ऑफ I. ठीक आहे, मग CH ऑफ I ला पहिल्यांदा तुमचं 0 पोझिशनचे कॅरेक्टर कुठलं झालं, P. त्यानंतर O L Y असं प्रत्येक कॅरेक्टर आपण स्टॅक वरती काय करतोय, इथं पुश करतोय. ठीक आहे, लक्षात राहील. आणि रिव्हर्स करताना काय करायचं, रिव्हर्स काय करायचं, फक्त पॉप करायचे. फक्त काय करायचं आपल्याला, पॉप करायचंय. रिव्हर्स. ठीक आहे, रिव्हर्स मध्ये फक्त पॉप करा. इथं पुश केलं होतं, पुशला कॅरेक्टर ब्रॅकेट मध्ये आपण कॅरेक्टर दिलते बघा, कुठलं कॅरेक्टर पुश करायचं ते ब्रॅकेट मध्ये दिलं होतं. तसं पॉपला काहीही द्यायची गरज नाही, डायरेक्ट तुमचं पॉप कॉल करायचं. ठीक आहे, डायरेक्ट तुमचं काय करायचं, पॉप त्या ठिकाणी कॉल करायचं. लक्षात राहील. ठीक आहे, सो दिस इज फॉर पुश द कॅरेक्टर ऑन टू द स्टॅक. आणि हे काय आहे, तुमचं कॅरेक्टर स्टॅक मधून पॉप करणे. ठीक आहे, राईट. नाउ हाऊ टू डू दिस बघा. आता पुश ऑपरेशन लिहूया आपण. काय लिहिणार, वाईड पुश. हॅलो सर. हा बोला. बोला. सर ते पॉपचं तिथं फॉर लूप लावलंय ना, मग ते कसं एक्झिक्यूट होणार? आपल्याला एक एक कॅरेक्टर आपल्याला पॉप करायचंय ना. किती वेळा तुमचं पॉप करायचं आपल्याला, किती वेळा पॉप करणार आपण, 8 टाइम्स. 8 टाइम्स. म्हणजे कुठपर्यंत होणार, 0 पासून L पर्यंत. म्हणजे काय, तुमचं 8 वेळा फॉर लूप काय केलं जाईल, ह्या ठिकाणी एक्झिक्यूट केलं जाईल. त्यामुळं 8 वेळा तुमचं पॉप कॉल झालं पाहिजे. सगळे कॅरेक्टर आपल्याला पॉप करायचे, आणि ते पण 1 बाय 1. ते पण कसे करायचे, 1 बाय 1. बघा, तिथं पुश करताना 1 बाय 1 कॅरेक्टर पुश करतोय, पॉप करताना सुद्धा 1 बाय 1 कॅरेक्टर आपल्याला पॉप करायचे. फक्त फरक एवढाच आहे, पुश करताना तुम्हाला कॅरेक्टर द्यावं लागतं, कुठलं कॅरेक्टर पुश करायचे ते. ठीक आहे, तसं पॉप करताना आपल्याला कॅरेक्टर देतो आपण, तिथं कुठलं, डायरेक्ट जो टॉपचा कॅरेक्टर असेल तो तुमचा काय केला जाईल, या ठिकाणी पॉप केला जाईल. ठीक आहे, मग आता पुश मध्ये बघा, पुश मध्ये आपण इथून काय काय पुश करतोय, कॅरेक्टर पुश करतोय. इथं घेताना पण कॅरेक्टर घ्या, कॅरेक्टर C. हॅलो सर. हा बोला. सर पॉपचं जर फॉर लूप आय पासून स्टार्टिंग केलं तर मग आउटपुट आपल्याला फर्स्ट एलिमेंटच दिसणार ना, पहिल्यांदा पॉप केलेला. हे फॉर लूप कशासाठी आहे, किती वेळा एक्झिक्यूट करायचे त्याच्यासाठी आहे. ते कशासाठी आहे, किती वेळा एक्झिक्यूट करायचे. ठीक आहे, शेवटचं कॅरेक्टर फर्स्ट कॅरेक्टर असतं त्यासाठी विचार करू नका. ते 8 वेळा एक्झिक्यूट करायचे, त्यासाठी आपण काय लिहिलं, 0 to L. ठीक आहे, ते करताना तुम्हाला ऑपरेशन कुठलं करायचंय, पॉप करायचे. फक्त तुम्ही ऑपरेशनचा विचार करा. बघा, इथं पुश करताना हे 8 वेळा कॉल केलं, हे पॉप करताना आपण इथं 8 वेळा कॉल करतो. बाकी त्याचा काही संबंध नाहीये. तुमचं म्हणणं L पासून 0 पर्यंत यायला पाहिजे, बरोबर आहे ना? येस सर. तर ते तसं ऑपरेशन नाहीये, किती वेळा एक्झिक्यूट करायचंय त्याच्यासाठी आपण त्या ठिकाणी हे लिहिलं होतं. जर तुम्ही डायरेक्ट डिस्प्ले करायचं असेल, तुम्हाला डायरेक्ट डिस्प्ले करायचं असेल विदाउट पॉप जर डिस्प्ले करायचं असेल तर तुम्ही L पासून 0 पर्यंत या. ठीक आहे, ओके सर. राईट. बघा, आता इथून कॅरेक्टर पुश करतोय, इथून आपण सिंगल कॅरेक्टर पुश करतोय, त्यामुळे इथं स्टोअर होताना कशामध्ये स्टोअर होणार, तुमचं ते C मध्ये स्टोअर केलं जाईल. ठीक आहे, म्हणजे P. आता इथून जर P आपण मूव्ह करतोय तर P पहिल्यांदा कशाला असाइन होणार, तुमच्या C ला असाइन केलं जाईल. ठीक आहे, मग पहिल्यांदा सेम चेक करायचं, इफ टॉप इक्वल टू मॅक्स मायनस 1. काय होणार, सर C कशासाठी घेतलाय? इथून आपण काय करतोय, कॅरेक्टर मूव्ह करतोय, बरोबर का.
एक एक कॅरेक्टर आपण काय करतोय पुश करतोय. तिथून जो कॅरेक्टर आपण पास करतोय तो कॅरेक्टर आपण ह्या सी ला असाइन करतो. पॅरामीटराइज आहे हे फंक्शन तुमचे काय आहे पॅरामीटराइज फंक्शन आहे. ठीक आहे विथ आर्ग्युमेंट तुम्हाला होतं बघा त्या ठिकाणी फंक्शनचे 4 कॅटेगरीज आहेत. नो आर्ग्युमेंट नो रिटर्न नो आर्ग्युमेंट रिटर्न आर्ग्युमेंट नो रिटर्न आठवत का बघा. येस सर. ठीक आहे त्यातलं हे तुमचं Yes, sir. आर्ग्युमेंट नो रिटर्न टाइपचं फंक्शन आहे. म्हणजे काय तिथं ब्रॅकेट मध्ये आर्ग्युमेंट्स आहेत पण फंक्शन कुठलीही व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही. त्यातली एक कॅटेगरी आहे तुमच्या. ठीक आहे बघा आता पहिल्यांदा काय स्टॅक ओव्हरफ्लो आहे नाही चेक करा. स्टॅक ओव्हरफ्लो. ठीक आहे एल्स नसेल तर एक एक कॅरेक्टर आपण आता आलेले कॅरेक्टर कशामध्ये आहे आपलं सी मध्ये सी मध्ये बरोबर. त्याच्या अगोदर आपण स्टॅकचा प्रोग्राम केला होता त्याच्यामध्ये काय केलं होतं युजर कडून घेतलं होतं. इथे काय केलं आपण युजर कडनं घेतलं होतं पण आपण इथे युजर कडनं घेतलं का नाही. ते कुठून येतं आपल्याला मेन फंक्शन मधून तुम्ही पुश करताय कॅरेक्टर आणि ते कॅरेक्टर तुमच्या सी ला असाइन होते. मग डायरेक्ट लिहा एसटी ऑफ टॉप इज इक्वल टू तुमचं काय येणार या ठिकाणी सी C. प्लस प्लस टॉप म्हणजे टॉप तुमचं काय केलं या ठिकाणी इन्क्रीमेंट केलं. ठीक आहे हे झालं तुमचं पुश ऑपरेशन. बघा एक एक कॅरेक्टर आपण स्टॅक वरती पुश केलं. ठीक आहे आता पॉप करा वाईड पॉप. ठीक आहे पॉप मध्ये पण सेम चेक करायचं आपण जसं स्टॅक मध्ये केलं होतं ते टॉप इक्वल टू -1 असेल स्टॅक अंडरफ्लो. अंडरफ्लो. ठीक आहे एल्स डायरेक्ट प्रिंट करा काय प्रॉब्लेम नाही. प्रिंट एफ आता इथं सिंगल कॅरेक्टर प्रिंट करतोय %c एसटी ऑफ टॉप टॉपचं कॅरेक्टर तुमचं प्रिंट करतोय. ठीक आहे म्हणजेच पॉप करतोय आणि इथे काय लिहिणार मायनस टॉप. प्रत्येक कॅरेक्टर बघा इथं पहिले कॅरेक्टर प्रिंट केलं टॉप मायनस झाला परत दुसरं कॅरेक्टर प्रिंट केलं टॉप मायनस झाला. म्हणजेच काय एक एक कॅरेक्टर आपण आउटपुटला पाठवतोय. एक एक कॅरेक्टर कुठं पाठवतोय आपण आउटपुटला पाठवतोय. ठीक आहे लक्षात राहील राईट. त्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का -1 सिंपल आहे बघा. तिथे स्ट्रिंग घेतली आहे त्या ठिकाणी काय घेतली आपण स्ट्रिंग घेतली त्याची लेंथ कॅल्क्युलेट केली त्यानंतर काय केलं एक 1 बाय 1 कॅरेक्टर पुश केले आणि 1 बाय 1 कॅरेक्टर पॉप केले. पुश करताना इथे कॅरेक्टर पुश करतोय त्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये ch ऑफ i लिहिलेलं आहे आणि तिथून जे कॅरेक्टर पुश केले ते कशाला असाइन होईल तुमच्या सी ला असाइन होईल आणि तेच कॅरेक्टर आपण स्टॅक वरती मूव्ह करतोय. ठीक आहे बघा चेक करा होते का ते. ठीक आहे कुठलं होतं ते काय रिव्हर्स बरोबर. बघा तोच प्रोग्राम आहे का बघा कॅरेक्टर एसटी ऑफ मॅक्स ch ऑफ मॅक्स सी. ठीक आहे या ठिकाणी टॉप दिलाय IL आता जो प्रोग्राम दिलेला आहे. ठीक आहे बघा कंपाइल करून चेक करा. सर हेडर फाईल इन्क्लूड करायची राहील. कुठले टीच का string.h Yes, sir. string.h. ठीक आहे टाका आता स्ट्रिंग काय लिहिणार
पॉलिटेक कॉलेज. बघा आले का? दिसते का स्ट्रिंग खाली? येस सर. ठीक आहे. सो इन दिस वे यू कॅन रिव्हर्स युअर स्ट्रिंग. तुम्ही काय करू शकता? तुमची स्ट्रिंग त्या ठिकाणी रिव्हर्स करू शकता. लक्षात राहील? किंवा इथं ब्रॅकेट मध्ये आहे तसं लिहिलं तरी चालतं. printf st ऑफ मायनस मायनस टॉप किंवा टॉप मायनस मायनस डायरेक्ट द्या, काही प्रॉब्लेम होत नाही. पॉलिटेक कॉलेज अंडरस्कोर. बघा दिसतंय आलेलं. ठीक आहे. सर पॉलिटिक्सचं पी आलंच नाही. एक कॅरेक्टर ऍड झालं फक्त एक मिनिट. for college politics. ठीक आहे. ह्या पद्धतीने तुमचं काय केलं जाईल? स्ट्रिंग ह्या ठिकाणी रिव्हर्स केली जाईल. लक्षात राहील. तुम्हाला एक एक कॅरेक्टर बघायचं असेल तर तुम्ही कॅरेक्टर सुद्धा चेक करू शकता कसे कॅरेक्टर तुमचे प्रिंट केले जातात ते. हा दिसते का सगळ्यांमध्ये? येस सर. येस सर. वन कॅरेक्टर काय करते त्या ठिकाणी पॉप करते आणि तुम्हाला प्रिंट करून दाखवते. ठीक आहे, लक्षात राहील. राईट. सो इन दिस वे यू कॅन रिव्हर्स युअर स्ट्रिंग बाय युजिंग अ स्टॅक. राईट. प्रोग्राम मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? हो सर. बाकी कोणाला काय डाऊट आहे का प्रोग्राम मध्ये? नो सर. नो सर. Okay. So this is the first application of your stack. हे काय असेल तुमचं स्टॅकचं पहिलं ऍप्लिकेशन. कुठलं होतं तुमचं ते? रिव्हर्सिंग अ स्ट्रिंग बाय युजिंग स्टॅक. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स the second application, that is nothing but recursion. Yes. Now see the second application, that is nothing but recursion. How your stack is used in recursion or what is mean by the recursion. ठीक आहे, recursion चा अर्थ माहिती आहे का सगळ्यांना? येस सर. येस सर.
काय असतं एक सांगा कोणतरी. Function call it. calling function itself. Calling function itself, it is called as a recursion. Good. See, the another application of your stack, that is nothing but recursion. तर काय म्हणलं जातं recursion, ठीक आहे. And recursion is nothing but calling function itself. Calling function itself, it is called as a recursion. एखादं फंक्शन जर स्वतःलाच कॉल करत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं या ठिकाणी रिकर्जन म्हटलं जातं. ठीक आहे. अँड रिकर्जन दिस इज यूज्ड मेनली यूज्ड फॉर इफ यू वांट टू मेक अ फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ. जर एखाद्या फंक्शनला स्वतःलाच कॉल करायचा असेल देन देअर रिकर्जन इज यूज्ड. त्या ठिकाणी काय वापरलं जातं रिकर्जन वापरलं जातं. ठीक आहे. नाव व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ रिकर्जन माहिती आहेत का? No, sir. ओके ठीक आहे. सी तर रिकर्जन म्हणजे काय आपण बघितलं काय फंक्शन कॉल इटसेल्फ राइट. हियर फंक्शन मे कॉल इटसेल्फ बाय टू डिफरंट वेज. फंक्शन तुमचं त्याला स्वतःला दोन प्रकारे कॉल करू शकतं. त्यातलं पहिलं आहे that is called as a direct recursion. It is called as a direct means what? Function calls itself directly. Function calls itself directly. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा तुमचं एबीसी नावाचं फंक्शन आहे. काय तुमचं एबीसी नावाचं फंक्शन आहे. ठीक आहे. जर हे फंक्शन त्याच्यामध्ये स्वतःला कॉल करत असेल एबीसी, ठीक आहे. एबीसी मध्ये आपण एबीसीच कॉल करतोय देन इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रिकर्जन. त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी डायरेक्ट रिकर्जन. ठीक आहे. अनदर वन दॅट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट रिकर्जन वेअर फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विथ द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन. फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विथ द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन. म्हणजेच काय हे जसं फंक्शन मध्ये फंक्शन कॉल केले तसं न करता फंक्शन स्वतःला कॉल करणार आहे पण स्वतःला कॉल करताना तो दुसऱ्याची मदत घेतो. स्वतःला कॉल करताना काय करतो तो दुसऱ्याची मदत घेतो. त्यामुळे त्याला म्हटलं जातं इनडायरेक्ट रिकर्जन. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल सी एबीसी हे फंक्शन आहे. समजा त्याच्यामध्ये मी दुसरं फंक्शन कॉल करतोय एक्स वाय झेड. कुठलं फंक्शन कॉल केलं आपण एक्स वाय झेड. ठीक आहे. अँड इन अनदर फंक्शन x y z we are calling the function abc. बघा आता एबीसी कोणाला कॉल करणार आहे? एबीसी कोणाला कॉल करणार आहे तुमच्या XYZ. XYZ. पण XYZ मध्ये आपण कुठलं फंक्शन कॉल करतोय परत ABC. ABC. So here ABC function calls itself but by taking the help of your कशाची हेल्प घेतोय तो ह्या ठिकाणी XYZ ची मदत घेतोय. लक्षात राहील. जर असं असेल तर त्याला काय म्हणलं जातं इट इज कॉल्ड ॲज अ इनडायरेक्ट रिकर्जन. लक्षात राहील. डायरेक्ट रिकर्जन मीन्स व्हॉट फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली बट इन इनडायरेक्ट रिकर्जन फंक्शन कॉल इटसेल्फ बट इट विल टेक द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन. त्या ठिकाणी तो दुसऱ्या फंक्शनची मदत घेतोय. लक्षात राहील. दोन टाइपचे रिकर्जन आहेत. एक तुमचं डायरेक्ट रिकर्जन आणि दुसरं आहे तुमचं ते इनडायरेक्ट रिकर्जन. ठीक आहे. हे लिहून घ्या आणि ते काढा डायग्राम. ते फंक्शन कॉल दाखवा त्या ठिकाणी डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट हाऊ इट इज डन.
झाले? येस सर. ठीक आहे ना, बघा आता हे झाले तुमचे दोन टाइप. कुठलं? एक तुमचं आहे डायरेक्ट रिकर्जन अँड दुसरं आहे तुमचं ते इनडायरेक्ट रिकर्जन. ठीक आहे ना. whenever you are performing any recursion, whenever you are performing any recursion, ठीक आहे, you have to follow some rules. तुम्हाला काही रूल्स त्या ठिकाणी फॉलो करावे लागतात. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला रिकर्जन करायचं असेल तर तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी फॉलो कराव्या लागतात. ठीक आहे, त्यातलं पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट दॅट फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ. फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ. जर तुम्हाला रिकर्जन करायचं असेल तर सगळ्यात पहिली महत्त्वाची काय, फंक्शननं स्वतःला कॉल केलं पाहिजे, तरच त्याला रिकर्जन म्हणतो. तरच त्याला काय म्हणलं जातं? रिकर्जन म्हणलं जातं. अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल फंक्शन एक्झिक्युशन. ठीक आहे, अदरवाइज त्याला काय म्हणलं जाईल? नॉर्मल फंक्शन एक्झिक्युशन. रिकर्जन कधी म्हणतो आपण? जर फंक्शननं स्वतःला कॉल केलं तर. ठीक आहे, त्यामुळे त्यातला पहिला रूल जो आहे, रूल फॉर रिकर्जन, पहिला रूल काय? फंक्शननं स्वतःला कॉल केलं पाहिजे. फंक्शननं स्वतःला कॉल केले पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट रूल ऑफ युअर रिकर्जन. ठीक आहे. सेकंड इम्पॉर्टंट रूल फॉर रिकर्जन इज दॅट युअर ओनली यूजर डिफाइंड फंक्शन, only user defined functions can called recursively. फक्त कुठले फंक्शन तुम्ही रिकर्जन करू शकता, कुठल्या फंक्शनचं? जे तुम्ही स्वतः तयार केलेले आहेत असेच फंक्शन तुम्ही रिकर्जन मध्ये वापरू शकता. ठीक आहे, सिस्टीम फंक्शन्स किंवा तुमच्या सी ने दिलेले फंक्शन्स तुम्ही रिकर्जन मध्ये वापरू शकत नाही. बिकॉज का? कारण त्याचा कोड तुम्ही पाहू शकत नाही, त्याचा कोड तुम्ही पाहू शकत नाही. त्यामुळं जे युजर डिफाइंड आहेत किंवा युजरने तयार केलेले फंक्शन्स आहेत तेवढेच फंक्शन्स तुम्ही काय करू शकता? रिकर्जन मध्ये वापरू शकता. लक्षात राहील? ठीक आहे. देन थर्ड रूल, तर पहिल्या रूल तर आपण सांगितला फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ, पण ते कॉल करताना it must be call itself either directly or indirectly. ठीक आहे, ते कॉल करताना कसं कॉल झाले पाहिजेत? एक तर डायरेक्टली कॉल झाले पाहिजेत किंवा इनडायरेक्टली कॉल झाले पाहिजेत. लक्षात राहील? ठीक आहे. देन नेक्स्ट रूल, सगळ्यात महत्त्वाचा रूल आहे, whenever you are using a recursion, whenever you are using a recursion to stop that function execution, ते रिकर्जन स्टॉप करण्यासाठी तुम्हाला एक कंडिशन प्रोव्हाइड करावी लागते. ठीक आहे, यू हॅव टू प्रोव्हाइड सम कंडिशन और टर्मिनेशन स्टेटमेंट लक्षात राहील? मग टर्मिनेशन स्टेटमेंट आपण एक्झिट 0 वापरलं होतं बघा, आठवतंय का? बघा एक्झिट 0 वापरलं होतं. ठीक आहे, अँड युअर रिकर्जन इज यूज्ड विथ कंडिशनल स्टेटमेंट. कंडिशनल स्टेटमेंट्स अँड एक्झिट स्टेटमेंट. जर हे दिलं नाही तर तुमचा कॉल हा कंटिन्यू राहतो. तुमचा कॉल काय राहतो या ठिकाणी? कंटिन्यू. ते कुठं स्टॉप होत नाही, कारण त्याच फंक्शन मध्ये आपण तेच फंक्शन कॉल करतोय, त्यामुळे ते कुठंच स्टॉप होत नाही. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय द्यावी लागते? दॅट युअर फंक्शन मस्ट और रिकर्जन और कॉलिंग फंक्शन रिकर्सिवली मस्ट स्टॉप समवेअर. ते कुठं ना कुठेतरी तुमचं ते स्टॉप झालं पाहिजे. मग ते तुम्ही स्टॉप करताना कंडिशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट आहे, इफ एल्स स्टेटमेंट आहे, कुठले स्टेटमेंट तुम्ही वापरू शकता त्या ठिकाणी, किंवा एक्झिट स्टेटमेंट. कुठलं वापरलं तर तुमचं एक्झिट स्टेटमेंट. ठीक आहे. देन फिफ्थ रूल ऑफ युअर रिकर्जन. ठीक आहे,
एनी फंक्शन, एनी युजर डिफाइंड फंक्शन तुम्ही रिकर्सिव्हली कॉल करू शकता. सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट काय होती, ते युजर डिफाइंड पाहिजे. ठीक आहे. मग युजर डिफाइंड कुठलंही फंक्शन असू द्या, एनी युजर डिफाइंड फंक्शन कॅन बी कॉल्ड रिकर्सिव्हली, कॅन बी कॉल्ड रिकर्सिव्हली. कुठलंही युजर डिफाइंड फंक्शन तुम्ही रिकर्सिव्हली कॉल करू शकता. ठीक आहे. एनी फंक्शन कॅन कॉल्ड रिकर्सिव्हली. Any function can be called recursively. Okay, right? And another most important thing about recursion, whenever a recursion is occurred, whenever a recursion is occurred, your recursion is not executed instantly. बघा की काय म्हणतोय, ज्यावेळेस रिकर्जन ऑकर होतं, रिकर्सिव्ह कॉल cannot be executed instantly. Cannot be executed instantly means what? Here, whenever you are calling a recursive function or a function recursively, ते जे function चे जे कॉल असतात recursive call, ते तुमचे डायरेक्ट एक्झिक्यूट केले जात नाहीत. ठीक आहे. मग त्याचं नेमकं काय होतं, त्याचं नेमकं काय होतं बघा. ठीक आहे. हे रूल तर समजले तुम्हाला. पहिला रूल काय, फंक्शन हा स्वतःला कॉल झाला पाहिजे. ठीक आहे, तरच त्याला रिकर्जन म्हटलं जाईल. दुसरं, ओनली युजर डिफाइंड फंक्शन, फक्त युजरनं तयार केलेले फंक्शन तुम्ही रिकर्जन करू शकता. ठीक आहे. थर्ड, रिकर्जन कॅन बी ऑकर्ड आयदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. Then to stop that recursion, you have to give either termination condition or exit statement. Okay. Then next, any function, any user defined functions can be defined recursively or can be called recursively. ठीक है. And next, recursive call can be, whenever recursive function or recursive call is there, they are not executed instantly. ते लगेच instantly execute केले जात नाही. ठीक आहे. मग त्याचं होतं काय बघा. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्या फंक्शनचं नेमकं होतं काय. ठीक आहे. बघा, whenever, आता फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्हाला फॅक्टोरियल काढायचंय, फॅक्ट ऑफ 5. मग फॅक्ट ऑफ 5 काढताना आपण कसं करतो, 5 into फॅक्ट ऑफ 4. बरोबर. त्यानंतर 5 into 4 into फॅक्ट ऑफ 3. ठीक आहे. त्यानंतर 5 into 4 into 3 into फॅक्ट ऑफ 2. then 5 into 4 into 3 into 2 into फॅक्ट ऑफ 1. ठीक आहे. ह्या पद्धतीने तुमचं फंक्शन, फॅक्ट फंक्शन हे किती वेळा कॉल झालेले आहे, 5 times. 5 टाइम्स कॉल झाले. ठीक आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा कुठलं फंक्शन कॉल झालं तुमचं, सगळ्यात पहिल्यांदा कुठलं फंक्शन कॉल झालं याच्यामध्ये, Fact. 5. दिस इज द फर्स्ट कॉल. हा तुमचा सेकंड कॉल आहे, हा तुमचा थर्ड कॉल, हा फोर्थ कॉल आणि हा तुमचा फिफ्थ कॉल. म्हणजे पहिला कॉल कुठला एक्झिक्यूट झाला तुमचा, 5. ठीक आहे. पण ज्यावेळेस एखादं फंक्शन रिकर्सिव्हली कॉल होतं, तुमचे फंक्शन कॉल लगेच एक्झिक्यूट केले जात नाही, लगेच एक्झिक्यूट केले जात नाही. म्हणजे फॅक्ट ऑफ 5 हा एक्झिक्यूट होत नाही, हा तुमचा एक्झिक्यूट होत नाही. त्याच्याऐवजी ते काय केले जातात, एव्हरी रिकर्सिव्ह कॉल इज पुश्ड ऑन टू द स्टॅक. एव्हरी रिकर्सिव्ह कॉल इज पुश्ड ऑन टू द स्टॅक. ते कशावरती पुश केले जातात, तुमच्या स्टॅक वरती पुश केले जाते. मीन्स व्हॉट, मग पहिलं कुठलं आलं तुमचं, फॅक्ट ऑफ 5, then fact of 4, then fact of 3, then
फॅक्ट ऑफ 2 आणि ऍट लास्ट फॅक्ट ऑफ 1. मग कुठलं एक्झिक्यूट होणार आहे पहिल्यांदा? Fact of 5. Fact of 1. Fact of 1. Fact of 1 means what? The last recursive call is executed first. The last recursive call is executed first. लक्षात राहील. मग रिकर्जन मध्ये तुमच्या स्टॅकचा उपयोग कुठे होतो? In recursion, your stack is used to store the recursive call. Very simple. In recursion, stack is used to store the recursive calls. ठीक आहे, लक्षात राहील. कशासाठी कुठे स्टॅक नेमका यूज केला जातो ते? Yes, sir. राईट. याचा प्रोग्राम, फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, वी विल स्टॉप हिअर टुडे. कोणाला काय शंका असतील तर वाचून बघा, नेक्स्ट लेक्चरला विचारा.